करुणामयी मा परम प्रभु श्री अरविंदर चरण कमल अनंत कोटि कृतज्ञतापूर्ण प्रणाम एवं आज शुभ संध्यारे श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा समस्त मातृभिक्षु बाबा भाई को अंतररू प्रणाम। शुभ संध्यार शुभेच्छा। वंदे मातरम। और श्री भाई मांकर आशीर्वाद सर्वदा रही था। आमे पढ़ुचे लेटर संयोग वॉल्यूम 1 एवं सेथिरे आमे फिजिकल कॉन्शियसनेस विषय पढ़ुचे। तो फिजिकल कॉन्शियसनेस भौतिक चेतना शरीर चेतना कथा तेबे तार विषय आमे किछि पढ़िथिले गत थर एवं आज पढ़िबा लिविंग इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस। ए भौतिक चेतना रे जीवन बंचिबा अर्थात आम जीवन रही पर्यायर भितरे जीवन धारण मध्य आमे जो समय गुड़िक भौतिक चेतना मध्य रोचे किभली रोचे आउटा केमिति बाह्य लक्षण गुड़िक आमे जानी परिबा ये फिजिकल कॉन्शियसनेस रे आमे अच्छु बोले से कथा एटू देखे पढ़िबा। आज चिठी रे प्रभुंकर रही लेखाटी लिविंग इन द फिजिकल कॉन्शियसनेस। So far as the living in the physical consciousness can be said to be distinguishable by outward signs. It is a state of fundamental passivity in which one is and does what the forces of the physical plane make one be and do. एटा एमिति गोटे अवस्था फिजिकल कॉन्शियसनेस रे रहिबाटा आम चेतना जेतले फिजिकल कॉन्शियसनेस रे थिबो भौतिक चेतना रे थिबो सेतबेले ताहा पूरा पूरी भिन्न भाव रे बाह्य लक्षण द्वारा हम चिन्हि परिबा जे कोनोसी मनुष्य हो कि आमे केतेबेले फिजिकल कॉन्शियसनेस रे अच्छे केमिति हबो ना एई अवस्थाटा एमिति गोटे फंडामेंटल पैसिविटी गोटे निष्क्रियता गोटे मौलिक निष्क्रियता आम भीतर देखा जाए जे किसी काम करने को इच्छा लगुनी किसी इंटरेस्ट लगुनी बा मुझे पड़ी रही थाए एमती पड़ी रही भल लगुच ये अवस्था आमे माने साधारणतः आमे निजे भी निज क्षेत्र रे भी अनुभव करथाए जे कौन कार्य करिवार इच्छा नहीं कि करबा पय कोनोसी आग्रह सृष्टि भी हो नाही जीवा पय असुस्थ लागुची वीक लागुची अनिच्छा ए गुडिक देखा देबो जेमते कि पूरा पूरी गोटे पैसिविटी कोनोसी प्रकार कार्य करिवार इच्छा ना गोटे निष्क्रियता सेई अवस्थाटी रे जने ताहा ही करे जहा कि फिजिकल बा भौतिक चेतनार जो शक्ति गुडिक भौतिक स्तर जो शक्ति गुडिक ता पय जहा करांती से ताहा करे एवं ताहा होई उठे भौतिक स्तर भौतिक क्षेत्र शक्ति गुडिक जेमती जड़ता निष्क्रियता आलस्य परिवर्तन विमुखता जो जो कथा गुडिक चाहंती सेई गुडिक ही आम द्वारा से माने करंती आ आमे ताहा होई उठू से ही करू ताहा ही होई उठू तने अलसुआ लागे भल लागेनी दरकार पड़ले हमको असुस्थ भी फील हुए जेमती आज टिके ज्वर ज्वर लागुची आ आज देखला बेलू ज्वर नथिबो किछि नथिबो किंतु ज्वर ज्वर लागुची टिके भल लागुनी देह उठिबा को इच्छा होनी एमती सब गोटे फीलिंग सेते बेले आम भीतर आसे कारण से भौतिक चेतना क्षेत्र जो शक्ति गुडिक क्रिया करूथांती से माने एई प्रकार ही तांकर कार्य से तामसिक शक्ति सब जड़ शक्ति से माने एई भली मनुष्यटी को से स्तर रे ताहा ही करांती जहा से माने चाहंती तनो मनुष्यटा ताहा होई उठे से भली सब निष्क्रियता ता भीतर देखा दिए। When one lives in the mind, there is an active mental intelligence and mental will that tries to control and shape action and experience and life and everything else.
ସେମିତି ଯେମିତିକି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେମିତିକି ମନ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ମନ ଚେତନାରେ ଆମେ ଥିବୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆମର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ସେଠି କ୍ରିୟା କରିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ମାନସିକ ସଂକଳ୍ପ ଏଗୁଡିକ ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଥିବ ସେତେବେଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଇଯିବୁ, ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଥିବୁ। ହଠାତ୍ ସେଇ ଆଡକୁ ହିଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯାଉଥିବ, ସବୁ ସେଇ ଆଡକୁ ଆମେ ଢଳି ପଡୁଥିବୁ। ମାନସିକ ଚେତନାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାସ କରୁଥିବୁ, କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ, କେମିତି ହବ, ଏ ସବୁକୁ ଭାବିବାରେ ଲାଗି ପଡୁ। ଯେମିତି ଜେନେରାଲ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସେଇଟା ମାନସିକ ଚେତନାରେ ଥିଲାବେଳେ, ଠିକ ସେମିତି ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଇ କଥା ହୁଏ। ସେଇ ଆଳସ୍ୟ, ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇବି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବି ଅଧିକ ଶୋଇବି ବା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମୋର କାମ ନୁହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ ଗୁଡାକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ପାଇଁ ଯେତେ ସବୁ କଥା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ କନସିୟସନେସ ଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ରେ ଥାଏ, ଆମ ଜୀବନଟିକୁ ଚାଳିତ କରାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାରି ଏନର୍ଜେଟିକ ଫିଲ୍ କରୁ। ଯେମିତି ହଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ, ଭାରି ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ ଆଉ ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଯୋଉ ଲେବଲର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ରହିଲେ, ମନ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ମନ କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ ରହିଲେ ପ୍ରାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରି ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମ ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତି। ସେମିତି ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାମସ ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାମସିକ ଶକ୍ତି ସବୁ ଆମକୁ ସେଇଭଳି ତାମସିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରୁନା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଳସ୍ୟ ମତେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବୋଲି। ବହୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ଭାବୁ ସେଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରାହଉଛି, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ଏମିତି ଭାବିକି ସେଇ ସମୟଟା ବଢି ବଢି ଯାଏ। ସେଭଳି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକି ପଡି ରହିବା, ସେମିତି ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇକି ଚାଲିଯିବା, ଏସବୁ ହୁଏ। These things in the physical inertia either disappear or become weak or are forces that act upon the system occasionally but are not possessed by it. ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଚେତନା, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଆଳସ୍ୟ, ଜଡତା, ସେଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଚେତନା ଆସେ କି ପ୍ରାଣ ଚେତନା ଆସେ ସମ୍ମୁଖକୁ, ବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ ଚେତନାରେ ବା ପ୍ରାଣ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅପସରି ଯାଆନ୍ତି, ବା ସେଗୁଡାକ ଆଉ ଅଧିକାର କରିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି, ଧର ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବିନି, ମତେ ବହୁତ ହାଲିଆ ଲାଗୁଛି, କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଭାଇଟାଲ କନସିୟସନେସ କୁ ଆମେ ଯଦି ଚାଲିଲୁ, ତାହେଲେ ସେ ଭାଇଟାଲ କନସିୟସନେସ ରେ ସିଏ ସେମିତି ସେଇ ଫୋର୍ସ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଏନର୍ଜି, ଏନ୍ଥୁଜିଆଜମ ଦବାକୁ ଲାଗେ, ଉତ୍ସାହ, ଆଗ୍ରହ, ଆବେଗ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଭରିଦେବେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଝାଡି ଝୁଡି ହେଇକି ଉଠି ପଡିବ, କାମ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବ, ବା କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମାନସିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଗଲେ ସେଇଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେଇଭଳି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚେତନା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଡୋମିନେଟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭୌତିକ ଚେତନାର କ୍ରିୟାକଳାପ ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତଃ ଅବଦମିତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ସେଗୁଡାକ କୁଆଡେ ଲୁପ୍ତ ବି ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେଇ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକ, ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ଅଧିକୃତ ବି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆମକୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ କନସିୟସନେସ ବା ଭାଇଟାଲ କନସିୟସନେସ ରହେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଚେତନା ତାକୁ ଅଧିକୃତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ, ତାମସିକତା, ନିଷ୍କ୍ରିୟତା, ଜଡତା ଦେଖାଦିଏ, ସେତେବେଳେ ମନଟି ଯଦି ବୁଝେ ଯେ ନା ନା ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ପୁଣି ସେ ସବୁ ଶକ୍ତି ଫେରିଆସେ। ପୁଣି ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଦିଏ।
ଏଇ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ର ଏଇ ଜଡତାଟି ସେତେବେଳେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଏ, ନିଷ୍କ୍ରିୟତାଟି ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରୁ ଚାଲିଯାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଆଗ୍ରହ ଆସେ ଏବଂ ଆମେ ପୁଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଯାଉ। There are two ways of getting out of this one. This ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ର ଏଇ ଭୌତିକ ଚେତନାର ଏଇ ଯୋଉ ତାମସିକତା ଜଡତା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁ ସମୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ରଖେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ସମୟରେ ଆମକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଜଡତା ଖାଲି ଯେ ଆଳସ୍ୟ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡି ରହିବାଟା ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ର ତାହା ନୁହେଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ହବା, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଚାହିଁବା, ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ରହିବ, ନୋ ଚେଞ୍ଜେସ୍। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ ଚାହେଁନି। କୌଣସି ପରିମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିବା, ବିଦ୍ରୋହ କରିବା, ସେଗୁଡାକୁ ଅଶାନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହବା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲେ ସେଗୁଡାକ ବି ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ର ଫୋର୍ସ ଗୁଡାକର କାମ। ସେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ, ସେଇ ଚିରାଚରିତତା, ସେଇ ଗତାନୁଗତିକତାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସେଇ ସ୍ତରରେ ରଖିଦେବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଓଭରକମ୍ କରିବା, ସାଧନାରେ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଦିଟା ବାଟ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟି କଣ? one is to rise above in the self and see the physical form there as an instrument, not oneself. ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହଉଛି ସେଇ ଆମର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ଦିଗକୁ ଆମେ ଆରୋହଣ କରିଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହି ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଜଡତା ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତାକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଧରି ରଖିଛୁ, ତେଣୁ ରୂପାନ୍ତର ଆଡକୁ ଯିବାଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଛି। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେ କେମିତି ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ଚେତନା ରାଇଜ୍ ଏବଭ୍ ଇନ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ, ସେଇ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ଆଡକୁ ଆରୋହଣ କରିଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ସ୍ପର୍ଶଟି ପାଇବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର, ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର ମୂଳ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗରେ। ଏଠି ଆମେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଗତାନୁଗତିକତାକୁ ଧରି ରହିଯିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଆଡକୁ ଟିକେ ଆରୋହଣ କରିଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହବ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏଇ କଥାରେ ଆମକୁ ନ ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଇଯିବି ବା ଏଇ କଥାଟି ମୋ ଭିତରୁ ଚାଲିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଅସମ୍ଭବ କିଛି ନୁହେଁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ସମ୍ଭବ ବି କରେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ କଥାଟି ସମ୍ଭବ ହବ। ସେତେବେଳେ ସେଇ ଲେଭେଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ ରୁ, ସେଇ ଆତ୍ମାର କନସିୟସନେସ ରୁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଭଳି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମ ଫିଜିକାଲଟାକୁ, ଭୌତିକ ଚେତନାଟିକୁ, ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ଯାହା ତାକୁ କୁହାହବ ସେ କରିବ। ସେ ତାର ନିଜସ୍ୱ କିଛି ସେ ଏଠି କରିବନି, ବା ସିଏ ମୁଁ ନୁହେଁ, ନଟ୍ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ, ମାନେ ମୁଁ ତାହା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜଡତା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତା, ମୁଁ ତାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଏକ ଏମିତି ସତ୍ତା ଯିଏକି ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିବି। ଏଇ କଥା ଜଣେ ସେଠି ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ଏ ତ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଉଚ୍ଚତର ଆରୋହଣର କଥା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଟ ବି ଅଛି, the other is to bring down the divine force from above। ଆଉ ଗୋଟେ ଅବତରଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାକୁ ଆରୋହଣ କରିବା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ହେଲା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ମଧ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରିବା। ଆବାହନ କରିବା, ଟାଣିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ ମା ମନା କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଟାଣିବା କଥା, ସେଟା ଏଠି କୁହାଯାଉନି। ଆବାହନ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରି ଆସ୍ପୃହା କରିବା, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ଫିଜିକାଲଟାକୁ, ଏଇ ଶରୀରଟାକୁ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାର ଚେତନାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କୁହନ୍ତି ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଧର। ସବୁଠାରୁ ସହଜ ମାର୍ଗ ହେଲା ସେଇଟା, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲିଧର। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି ଓପନ ଟୁ ଦ ମଦର, ଓପନ ଟୁ ଦ ମଦର। ଆତ୍ମା ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଠାରୁ ବି ସହଜ କଥା
ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିଲେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଭୌତିକ ଚେତନାକୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ରଖି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣର ମାର୍ଗ, ଗୋଟେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ନିମ୍ନକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବାର ମାର୍ଗ, ଦୁଇଟି ମାର୍ଗ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଚେତନାଟା ସିଏ ଦି ଓପନିଂ ଅଫ ଦ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍, ଭୌତିକ ଚେତନାର ଉନ୍ମିଳନ, ସେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମିଳିତ ହେବା ଦରକାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାଙ୍କ ଆଡକୁ। କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗରେ ରୂପାନ୍ତର ହିଁ ଚରମ ଶିଖର ଏବଂ ତାହା ହିଁ ସେଇ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହବ। ତାହା ହିଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ହିଁ ହବ, ସେଇ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ହିଁ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଚେତନାଟି କେମିତି ନିଜକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରିବ, ସିଏ କଣ ସତରେ ଉନ୍ମିଳିତ ହୁଏ, ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, it opens just like the rest, it receives a new consciousness, obeys the force, feels a change even in the cells, aspires to and seeks self giving and union with the divine। ସେ ବି ଓପନ ହେଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମା ଆପଣ ତ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଏତେ କଷ୍ଟକର ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର କଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି କୋଷ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଉଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମରଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଛି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଯେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବୁ ନାହିଁ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖ ନା ଏଇ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଟା। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଓଭରକମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତାକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ଏଇ କଥା? ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମର, ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବୁ? କିନ୍ତୁ ମା ସେଠି କହିଲେ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ମତେ ଏଇ କଷ୍ଟଟା କରିବାକୁ ହଉଛି, ଯେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଅଲରେଡି ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଟାକୁ ଓପନ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଉନ୍ମିଳିତ କରାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି, ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ମା ଏଇ ମାନସିକ ଶରୀର ଭିତରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହିଁ କରୁଥିଲେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଅତି ଦୁରୂହ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ ସେ ସମ୍ଭବ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଅବତରଣ କରିକି ଆଣିଲେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏଇ କୋଷ ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। କାରଣ ଏମାନେ ଏତେ ତାମସିକ, ଏତେ ତମସ ଭିତରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଜିକାଲ ସେଲ୍ସ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିମାନସ ଭଳି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଅବତରଣ କରିଲେ ତାକୁ, ଏବଂ ମା ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ଏକ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉନ୍ମିଳନ ସମ୍ଭବ। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣଶୀଳ କରିବ ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ବି ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହବ। ସେଇ ନୂତନ ଚେତନାକୁ ବି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ, ଫୋର୍ସ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଓବେସ୍ ଦ ଫୋର୍ସ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମାନିବ। feels a change even in the cells, ଏବଂ ତାର କୋଷ କୋଷ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହବ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା କରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଅଭିପ୍ସା କରେ ନିଜକୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଢାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ସେଲ୍ଫ ଗିଭିଂ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହେଁ, ଆସ୍ପୃହା କରେ। ଆଣ୍ଡ ୟୁନିୟନ ୱିଥ ଦ ଡିଭାଇନ୍, ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବାର ଇଚ୍ଛା ଯେ ତା ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ନୁହେଁ,
से भगवान को सहित एकात्म हवा पाई मध्य चाहे शरीर एभली एस्पिरेशन अच्छी ए भौतिक चेतनार एभली एस्पिरेशन अच्छी तेणु से गुड़ा रेस्पॉन्ड करिवो एमिति नुहे जे से मोटे राजी होबनी किंतु प्रथम पर्याय रे से रेजिस्ट करे तापर धीरे 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 से गुडी को आमे दिव्य शक्ति द्वारा तंगु मनै परिबा ग्रेजुअल प्रोसेस एटा आमे थरे दुई थर चेष्टा कर देई भाबिबानी जे एटा संभव नहे बोली प्रभु कहउचंती यह संभव फिजिकल कॉन्शियसनेस मध्य ए सब प्रति ग्रहणशील हुए आमे मध्य लक्ष्य करथिबा जते बेले आमे किछि नाम जप करू मेडिटेशन करू कोनोसी प्रकार शरीर ऊपर प्रभाव पकेवा पई जेमती किछि वर्कआउट करू जेमती एक्सरसाइज करू किछि आसन प्राणायाम ए सब किछि जते बेले करू मने हुए जे से शरीर जदियो प्रथमे से गुडी को very strongly विरोध करे किंतु धीरे 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 ता मध्य को से अलाउ करे एई सब दिव्य शक्ति रो क्रिया हो ता भीतर प्रवेश करू प्रथम रु किंतु भारी स्ट्रांगली रेजिस्ट करे तेणु साइड इफेक्ट गुड़ा बहुत मने हुए जमती प्रथमे व्यायाम कले भारी कष्ट हबो देह को पीड़ा हबो भारी जंत्रणा हबो करियोबनी ता सत्वे जदि आमे हमर अध्यवसाय जारी रखिबा ए दिगरे साधना जारी रखिबा निश्चित संभव आउ गोटे कथा द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द माइंड एंड इमोशनल बीइंग ए मन एवं प्राणर जो भौतिक अंश गुड़िक रही से विषय रे आमे जानिबा अर्थात ए भौतिक चेतना मन और प्राणर जो अंश सहित जड़ित होकी रही से गुड़िक कार्य किभली होता से गुड़िक केमती थांती तारी विषय रे जानिबा everything has a physical part even the mind has a physical part there is a mental physical a mind of the body and the material सेमती गोटे जमती प्रत्येक गोटे फिजिकल पार्ट अच्छी जमती मनर गोटे फिजिकल पार्ट अच्छी प्राणर सेमती फिजिकल पार्ट अच्छी भौतिक चेतना सहित जोड़ी होती से माने जोठी कारण ए सबू तो एकाठी कार्य करुछन ना ए गोटे सप्ताह भीतर तेणु सेमानकर परस्पर सहित जो जगार संजोग घटे से अंश गुड़िक यार किछि गुण तार किछि गुण सहित नहीं क्रिया करुथांती तेणु से गुड़िक मध्य सबू ए मनर भी गोटे फिजिकल पार्ट अच्छे प्राणर भी गोटे फिजिकल पार्ट अच्छे तेणु ता विषय जानिबा जेमति कि से द मेंटल फिजिकल सेमिति बा ताकू मेकानिकल माइंड भी कहा जाए आमे पूर्वर पढ़िचे से कथा को माइंड विषय जो पढ़ुले फिजिकल माइंड मेकानिकल माइंड मेंटल फिजिकल एभली मध्य पढ़िचे से कथा सेमती प्राण सहित भी जोड़ी हिथिबा जो भौतिक चेतनाटी जोड़ी हिथिबा ताहा मध्य सेमती सेगुडाक भारी सूक्ष्म भाव रे क्रिया करंती सामान्य पार्थक्यता भितर थाए ए चेतनाटी से चेतनाटी भितर जेहेतु से माने जड़ित हो जाए जमती मेंटल फिजिकल है मन सहित भौतिक चेतना जड़ित हो जाए मनर क्रिया भी होची भौतिक चेतनार क्रिया भी होची शरीर क्रिया भी होची किंतु डिफरेंस टी जानी हुए आमे सेतिकी सूक्ष्म जदि ऑब्जर्वेशन करबा सदी सूक्ष्म भाव रे निरीक्षण करबा साधना रे सेतिकी सजाग सचेतन हेबा ताले जानि परिबा को पार्ट रो एटा को क्रिया मेंटल फिजिकल रो कथा प्रथमे जानिबा जोटा जो मनर अंशटी जोटा भौतिक चेतना सहित जोड़ी हेछि प्रभु कहउछन्ति दैट इज द नेचर ऑफ द मेंटल फिजिकल टू गो ऑन रिपीटिंग विदाउट यूज द मूवमेंट दैट हैज हैपेंड ए मेंटल फिजिकल रो काम हला कोन जो घटना घटी जायछि ताकू से ताकू पूरा पूरी रिपीट करथिबो सेटर जो आवश्यकता अच्छी न अच्छी किसी ताकू जाना नहीं से गुड़ा को रिपीट कर चलथिबो से एमिति भाबरे रिपीट करिवो जे सेही कथा को ही से रिपीट करिवो आउ कहउचंती इट इज व्हाट वी कॉल द मैकेनिकल माइंड भारी यांत्रिक भाव रे रिपीट करे तेणु याकू यांत्रिक मन भी कहा जाए
It is strong in childhood because the thinking mind is not developed and has besides a narrow range of interest. ଯେମିତି ୟାର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ରିପିଟ୍ କରିବ, ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲାଟେ ସେ ଗୋଟେ ରାଇମ୍ ଶିଖିଲା, ଗୋଟେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ଗୀତ ଶିଖିଲା, ସେଟାକୁ ସେ ଦିନ ସାରା ବୋଲୁଥିବ, ସେଟାକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବ। ସେଇଟା ତାକୁ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନ କୁହନ୍ତୁ ସେ ତା ପାଟିରେ ଚାଲିଥିବ, ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ ସେଇ କଥାଟା। ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ବି ସେଠି ଅନୁଭବ କରିଥିବା, ସେମିତି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଟିଭିରେ, ମଜା ଲାଗିଲା, ତାର ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, କିଛି ଗୋଟେ କଥା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଗଲା, ସେଇଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରିପିଟେଡଲି ଚାଲୁଥିବ, ଆମେ ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ ବି କରୁଥିବା, ସେଇ କଥା କହି ଚାଲିଥିବା ସେଇ ଆଡଟା। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କି କିଏ କଣ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଖରାପ ଲାଗିଛି, ସେଇଟା ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡରେ ରିପିଟ୍ ହଉଥିବ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେଟାକୁ ଗୁଣଗୁଣଉଥିବ ସେଇ କଥାଟାକୁ। କି କୌଣସି କଥା ଅଛି, ସେ ତାର ଯେମିତି ମୁହଁର ଆକ୍ସନ ହଉ କି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ହଉ, ସେ ସେଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ। ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି, ତାକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ ହୋଲ୍ ଡେ ଭିତରେ। ଯେମିତି ଆମେ ଭାବୁ ସେଇ କଥାକୁ ସେମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ରିପିଟେସନ ତା ଭିତରେ ଥିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପିଲା ବେଳେ ଭାରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥାଏ, କାହିଁକି ନା ମାଇଣ୍ଡ ଟା ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ, ବେଶୀ ଥିଙ୍କିଂ ମାଇଣ୍ଡ ଟା, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନର ବିକାଶ ହେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ପିଲା ବେଳେ ବେଶୀ କାମ କରେ। ତେଣୁ ପିଲା ଗୁଡାକ ସେଇ ଯେମିତି ଆମେ ବଢିଆ ଉଦାହରଣ, ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ସେମ୍ କାହାଣୀଟି କହିବା, ସେମ୍ ଗୀତଟି ଶୁଣେଇଦେଲେ ବି ସେ ପିଲାଟା ଶୋଇପଡିବ। ସେମ୍ ଗୀତଟି ଶୁଣା ହଉଥିବ, ତାକୁ ସେଟା ସେମିତି କିଛି ଖରାପ ଲାଗିବନି। ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ, ତା ମା ହଉ, ତାର ଆଈ ହଉ, ତା ଜେଜେମା ହଉ, ସେଇ ଗୀତଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଲେ ବି ସେ ଶୋଇପଡିବ, ସେଥିରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇ ରିପିଟେସନଟା ତା ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ତା ରୁଟିନକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରିବ, ତାର ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଥିବ ନୂଆ ନୂଆ, ସେ କଥା ଗୁଡାକୁ ବି ଖାଲି ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ। ସେ କିଛି ତାର ମିନିଂ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ ସେଟା ସେମିତି ସିଏ କହି ଚାଲିବ। ଏଇଭଳିଆ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବେଶୀ ଡେଭଲପ ହେଇନଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ପୁରା ନ୍ୟାରୋ ରେଞ୍ଜ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଡେଭଲପ ହେଇନି, ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ତା ଭିତରେ ବି ବିଶେଷ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବଢିନି। ତେଣୁକରି ସେ ସେଇ ସମାନ ଗୋଟିଏ ସର୍କଲ ଭିତରେ ସେଇ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରିକିରି ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ରହିଯାଏ। ସେ ଏଇଠି ହେଇ ଦେଖେ କାଉ କହିଦେଲା, ସେଠୁ ଆଁ କରିଦେଲା, ତା ପାଟିରେ ଖାଇବା ଦିଆ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ସବୁଦିନ ସେଇ ଯାଇକି ସେ ହେଇ ଦେଖେ କାଉ କହିଲେ ସେ ଆଁ କରିଦେଲା, ପୁଣି ଦେଖିଦେଲା, ପୁଣି ଖାଇଦେଲା, ପଳେଇ ଆସିଲା। କି ଏଇ ଗୀତଟା ଲଗେଇଦେଲେ ସେ ଖାଇଦବ, ଏଇ ଖେଳନାଟା ଖେଳିଦେଲେ ସେ ଖାଇଦବ। ଏଇ କଥା ଆଉ କଣ, ରିପିଟ୍ ସେ କରୁଥିବ। afterwards it becomes an undercurrent in the mental activities. ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେଟା ତାର ଭିତରେ ରହେ, ଯେମିତି କି ପୁରା ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଭିତରେ ଏତେ ନ ଜଣା ପଡିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଏଇ ରିପିଟେସନ ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଥାଏ। ଜଣା ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବଢିଯାଏ, ମନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନର ବିକାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା, ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଏମିତି ଗୁଡା ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ବଢିଲେ ସିଏ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଲାଗି ରହେ, ଆଉ ରିପିଟେସନ ଟା ଏତେ ଜଣା ପଡେନି। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା, ତା ଭିତରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ତା ଫୋନଟା ପାଖକୁ ପଳଉଥିବ, ଆଉ ସେ ଜାଣିନଥିବ, ସେ କନସିୟସଲି ବି ଜାଣିନଥିବ, ଫୋନଟା ନେଇଯାଇଥିବ, ଟିକେ ଦେଖି ଦଉଥିବ, କିଛି ସମୟ ଦେଖିବ, ଫୋନଟା ଥୋଇଦବ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆବସେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ ସେଇ ପେନ୍ ଟାକୁ ଏମିତି ବୁଲଉଥିବ, ନହେଲେ ଚୋବଉଥିବ ପେନ୍ ଟାକୁ, କି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସେ ତାର ରବ୍ କରୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡା ଅଛି ଯୋଉଟାକି ରିପିଟ୍ କରିବ। ସେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ଭିତରେ ସେ ସେଗୁଡାକ ରିପିଟ୍ କରିବ, ଆଉ ସେମ୍ କଥା ସେ ରିପିଟ୍ କରୁଥିବ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ। ସେଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନେଇନି ଆମ ଜୀବନରେ, ଯେମିତି ପିଲାବେଳେ ସେଗୁଡା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବଡ ହେଲେ ବି ସେଗୁଡାକ ରହିଛି ଆଉ ରିପିଟ୍ ହୁଏ। It must now have risen up with the other characteristics of the mental physical, because it is the physical that the action has come down.
से साधकंकर ही किछि प्रश्न थिला जे एभली किछि गतिवृत्ति से देखुछंती तेणु प्रभु कहउछंती सेटा ही वर्तमान उठी आसीछि बाहर को sometimes also when there is silence in the mind these things come up till they also are quieted down जेतेबेले मन टिके नीरव भी रहइबो सेतेबेले भी ए जिंस गुडा केतेबेले टिके चुपकिना उठी आसुथांती ऊपर को फिजिकल माइंड रो आ से माने सेतिकी भी सेइटी भितरे जणा भी पड़ेनी उठी आसे पुणी जेतेबेले तांकु चुप करै दिया जे से जाए सेमनी अन्य मनस्क कि तालाटी चाबी पड़िछि पुणी टिके देखिदेबा ताला पड़िछि चाबी पड़ला तो जेमती घर बंद कली तो सेटा गाड़ी रो चाबी काढिली तो जेमती बारंबार बारंबार टिके सेड को नजरटा पळौथिबो पिला माने भी सेही समय जेमती गोटे क्वेश्चन को पिला बेले पचारथिबे सेमती बड़ा हो गेला परे सेही जिंसटा रहे गोटे गीत ताको भल लागुथिबो जेमती कि पार्टी रे से गुणगुण करिवो सब बेले एई भलिया भी हम जीवन में देखा जाए जो कार्य मु एई फलटा एमती खाए कि एई खाद्यटा मते एमती भल लागे से चाहिबो जे सेही प्रकार स्मेल सेही प्रकार जो फ्लेवर टा सेही प्रकार टेस्ट टा से फूड रो आसु आमे जो चाहू हमरे सेही टेस्ट टा नाइमो सेही टेस्ट टा थिले आहुरी भल लागितंदा से खाली सेटा को ही खोजुतबो रिपीटेटिवली ता माइंड भितरे सेटा थिबो से सर्च करथुबो एमितिया बड़ हेले पर मध्ये सेमते देखा जाए तेणु एगुडा का आसे तेणु एटा गोटे मेकानिकल माइंड बोली आपको भी कहा जाए प्रभु कहउछन आ गोटे जिंस जे एई जो मेकानिकल माइंड ता अछि ताकू एई समय समय एमते आसीबो जेतेबेले मनीष सचेतन रहिथिबो योग साधना रे ताकू सचेतन होबाकू पड़िबो एमती गुडा को जेमती साधकटिए मध्य जणे किए किछि कहि दैछन सी मते काहे कि एमती गोटे कथाटे कहले एमती गोटे मते कोन कहिबार थिला मु मते टिके सम्मान रे अंतत से व्यवहार करि परथांदा मते ते असम्मान कला एते जनक आगे मते असम्मान कला से कथा से कोन कहला से वर्ड गुडा रिपीट हो से कथाटा देखा जिवो से सीन टा देखा जिवो तेने खाली से भीतर साधकटी भी घांटी हे पारे तेने सेही क्षेत्र रे प्रभु कहउचंदी ताको क्वाइट कर देवा दरकार ताको चुप करवा दरकार नो मु ए कथाटे चाहेनी एटा तुमे एटा तो जा मु सेही आडू को अटेंशन ही देबेनी तेनु एई जो फिजिकल माइंड रो जो डिस्टरबेंस टा एटा बहुत समय रे अलार्मिंग हे जाय से जतो उठी आसे एमिति से हमको डिस्टर्ब कर देबा ना मेडिटेशन ने मन रहितिबो ना कोउतरे किछि रहितिबो ए गोटिए कथा से खाली व्यस्त विब्रत करि पकेबो सेति पई प्रभु कहउचंती तार ए मूवमेंट ऊपर साधक को कंट्रोल रखिबार अछि एटा कंट्रोल ते केमिति होबो से जो दुईटे उपाय कहले जे आइदर हमें एई चेतना रो ऊर्ध्व को उठी जिबा और ऊर्ध्वतर दिव्य शक्ति को आम मध्य को आवाहन करवा तेणु मां को नाम जप बहुत समय साधक मान को सहायता करे एथरे एमती सब गतिवृत्ति जोड़ा को रिपीटेटिवली आसे आ बारंबार हमको व्यस्त करि पकाए से भितरु मां को नाम जप ही बहुत समय हमको बाहर करि आने से प्रैक्टिस मध्य साधक माने करंती से मध्य दिव्य शक्ति मां को शक्ति आम मध्य क्रिया करिवार सुजोग भी पाती ए मेकानिकल माइंड ता ताहले काम कोन ये जदी ए भलिया सब रहिची यार ताहले काम कोन यार नेसेसिटी कोन आम चेतना पाई आम जीवन पाई यार आवश्यकता कोन रहिची प्रभु कहउचंती व्हाट इज कॉल्ड द मेकानिकल माइंड इज नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ थिंग्स गेन्ड इन द फिजिकल इट इज बाय कंजर्वेशन एंड रिपीटेशन that nature does that very सुंदर कथाटी आमे भाबिबानी जे एडा सब अति बेकारिया फालतू ए सब रो कोनसी मूल्य नाही ए मेकानिकल माइंड ता काहे के अछि ए सब जिनिस रे हमकु घांटी पकोची साधना रे सब बेले रिपीटेटिव एक्टिविटीज करी के हम पछगु टाणुची एटा प्रकृति रे आवश्यक कोथि पई जो जिनिस गुडा को अनेक अभ्यास बळे रे साधक हो मनुष्यटीए हो भी साधारण मनुष्यटीए भी हो जोगुड़ा को सब अनेक अभ्यास बल ता जीवन में से आक्वायर करिछि केमती उदाहरण भाव रे देखिबा जेमती कि तार
ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୋଉ ପ୍ରକାରରେ ସେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଡେଲି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବ, ଯୋଉ ପ୍ରକାରରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ସେ କରିଯାଏ, ଯେମିତି ସେ କୁଆଡେ ଯାଉଛି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ଘରଟା ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବ, ସେଇଟା ତାର ମୁଣ୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ ବି ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ଫିଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି ତା ଜୀବନରେ, ଯୋଉଟା ଶିଖିଛି ତା ଭିତରେ ସେଟା ଫିଡ୍ ହେଇଗଲା। ଯେମିତି ଗାଡିଟେ ଚଲାଉଛି, ସେ ତାର ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବି ସେ କୋଉଠି ବ୍ରେକ୍ ଦବ କଣ ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ତା ଗୋଡ ସେଠିକୁ ପଳେଇଲା, ବା ଷ୍ଟିୟରିଂ ଟା କୁଆଡକୁ ବୁଲିବ। ସେ ଯଦି ବି ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିବ କି କୁଆଡେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ବି ଥିବ, ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ଦେଖୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବଡି ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟା ଲାଭ ହେଇକି ଆସି ଯାଇଛି ତା ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ, ଯେ ସେ ଷ୍ଟିୟରିଂ ଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇ ଜାଗା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବୁଲେଇ ଦଉଥିବ, କାରଣ ଡେଲି ରିପିଟେଟିଭଲି ସେ ସେଇ କାମଟା କରି 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 କରିକିରି ଏତେକ କଥା ଶିଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କହୁଛେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେଇ ପାରିବା, ଏଇଟା ଶିଖିଯିବା, ଏଇଟା ଜାଣିଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଟାଇମ ହେଲେ ମେଡିଟେସନ ଟେ କରିବା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳରେ ଆମେ ହାସଲ କରୁଛେ, ସେଇଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ସେଇଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଗୁଡାକୁ ସେ ରିପିଟ୍ କରିବ, ରିପିଟ୍ କଲେ ସେଗୁଡାକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବ, ଆମ ଫିଜିକାଲ ଭିତରେ ସେଗୁଡାକ ଫିଡ୍ ହେଇକି ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ରହିଛି। ଆଉ ନେଚର, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ଥ୍ରୁରେ ଅନେକ କିଛି କଥା ଆମ ଫିଜିକାଲ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ଅନେକ କିଛି କଥା ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦଉଛି। ଆମ ଭିତରେ କେତେ କଥା ଆମ ବଡି ଜାଣି ଯାଉଛି, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରେ ସେ ସେଗୁଡାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ସେମିତି ଏମିତି ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା ସେ କଥାଟାକୁ ବି ଆମେ ଶିଖୁଛେ। ଶିଖିଲା ପରେ ଡେଲି ସେଇଟା ରିପିଟେଟିଭଲି ହେଇ 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 ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ରହିଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ବି ଖାଇଦେବା, ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବି ହବନି। ଚାଲିବା, ଅନ୍ଧାରରେ ଲାଇଟ୍ କଟି ଯାଉଛି, ଆମେ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସୁଛେ ଆମ ଘରର କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉଠି ଅଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲଟେ ବା ଡିଆସିଲଟେ, ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ଜଳେଇଦେବା, ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଚାଲିକି ପଳଉଛେ। କେମିତି ପଳଉଛେ? ଆମ ବଡି ସେଟା ଗେନ୍ କରୁଛି, ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ରିପିଟ୍ କରି 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 ସେ ସେତିକି ଶିଖିଛି। ଏମିତି କଥା ଗୁଡେ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମ ଭିତରେ, ଆମକୁ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଇଏ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ମଣିଷ ଚେତନା ଭିତରେ କେତେ କେତେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ୍ ଟା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ତାକୁ ରିପିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତି ଆମକୁ ପିଲାଦିନେ ବ୍ରସିଂ ଶିଖା ହେଲା, ବ୍ରଶ କେମିତି କରିବ ଦାନ୍ତ, ଡେଲି ହାତରେ ଧରିକିରି ଆମ ମା କି ବାପା କିଏ ଧରି ବ୍ରଶ କରିବା ଶିଖାନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲିବା ଶିଖିବାକୁ ବି ସେମିତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ପଡି ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ହାତକୁ ଧରି ସେମାନେ ଚାଲିବା ଶିଖେଇଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ କାନ୍ଥକୁ ଧରି ଏଠି ଧରି ଚାଲି ଶିଖିଲେ, ଏଗୁଡାକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ବଡି ଭିତରେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇକି ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ ଚାଲୁଛେ ଚାଲୁଛେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଚାଲୁଛେ, ସେ ଭିତରେ ବି ଝୁଣ୍ଟି ପଡିବା ବେଳେ ବି ପୁଣି ମନେ ରଖିବାକୁ ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷ ଏଇଠି ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ଝୁଣ୍ଟି ପାରେ, କାଲିକୁ ସେଟା ପୁଣି ମୋର ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ସେଇ କଥାକୁ ପୁଣି ମନେ ରଖି ଆହୁରି ରିପିଟ୍ କରା ଚାଲିଛି। ରିପିଟ୍ ନହେଲେ ଏଇ ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି କଥା ପ୍ରବେଶ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବଡିଟାକୁ ଧରିକି ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲ, ଭାଇଟାଲ, ସୋଲ ସବୁ ଚାଲିବେ କେମିତି? ଏଇଥିପାଇଁ ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ଭରି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମେଣ୍ଟାଲ ଫିଜିକାଲ ର କାମ ହେଲା ସେ ସବୁ ରିପିଟ୍ କରିବ। ଆଉ ସବୁ କଥା ଯାହା ଅଛି ତାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଉ ନଥାଉ ରିପିଟେସନ। ଆମେ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ଗୋଡଟା ହଲଉଛେ, କାହିଁକି ଗୋଡଟା ହଲଉଛେ? ସେଟା କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୋଡଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେଇଟାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ହଲୁଛି। ଯାହାର ସ୍ଥିର ରହିବା ଅଭ୍ୟାସ ଥିବ ସେ ସ୍ଥିର ରଖିବ, ସେ କେବେ ହଲେଇବନି। ତେଣୁ ଏମିତି କେତେ କଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଟିକିନିକି ଯାହା ଯେତେ ଦେଖିବା, ସେ କଥା ଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା କଣ? ୟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଅପ୍ କରିବା ଯୋଗରେ, ଯେ ଇଏ ଯେମିତି ଏଇ ଅତି ସାଧାରଣ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ରିପିଟ୍ କରିକି ସେ ତାଲାଟା ପଡିଲା କି ନାଇଁ 10 ଥର ତାକୁ ଟାଣିକି ଦେଖିବା, ଏଇଟା କଣ ଏତେ ଜରୁରୀ କଥା? ନା
ମୁଁ ହାତ ଧୋଇଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଧରିଥିଲି ହାତ ଧୋଇଲି କି ନାହିଁ ଯାଇକି 10 ଥର ଧୋଉଥିବି ହାତ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଇକିରି ଓସିଡି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୂଳ ଆବଶ୍ୟକତା ହଉଛି ୟାକୁ ଆମେ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଡିଭାଇନ ଥିଙ୍ଗସ ର ରିପିଟେସନ ଶିଖେଇବା। ସେ ସେମିତି ରିପିଟେଟିଭଲି ଶିଖିବ ବଡିଟା ଯେ ସେ କେମିତି ଡିଭାଇନ ଥିଙ୍ଗସ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହବ କେତେକ ଦିବ୍ୟ କଥା ସବୁ ଶିଖିବା ତାକୁ ଶିଖେଇବା ବାରମ୍ବାର ଯେମିତି ଏଇ କାମ ଗୁଡିକ ଆମେ କରିବା ମେଡିଟେସନ କଲେ କି ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କଲେ ଯେମିତି ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ଭିତରେ ରହିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଡି କନସିୟସନେସ ର ସେଇ ଯୋଉ ତାମସିକତା ଭିତରୁ ବାହାରି ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଏଇ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର କଥା ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେଇଗୁଡାକୁ ରିପିଟ କରିବ ତା ଭିତରେ ସେ ସେଟାକୁ କନଜର୍ଭ କରିବ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ରଖିବ ରିପିଟ କରିକି। ତେଣୁ ଯେମିତିକି ନାମ ଜପ ଆମେ କରି କରି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିକି ସେ ରଖିବ। ଇଭେନ ଆମେ ନ ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆମ ଓଠ ନାମ ଜପ କରୁଥିବ ଆମ ବଡି ର ସ୍ପନ୍ଦନଟି ସେଇ ନାମ ଜପକୁ ଧରିକିରି ଚାଳିତ ହଉଥିବ। ଏଇସବୁ ଡିଭାଇନ ଥିଙ୍ଗସ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ଏଇଗୁଡାକୁ ସେ ଓଲ୍ଡ ଅନଡିଭାଇନ ଥିଙ୍ଗସ କୁ ଛାଡିଦବ ଡିଭାଇନ ଥିଙ୍ଗସ କୁ ରିପିଟ କରିବ। ତେବେ ସାଧନାରେ ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଅଗ୍ରଗତି ବି କରିପାରିବା। ସବୁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ସମ୍ଭବ ହବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ସହିତ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।